जय जगन्नाथ। आज आम ब्रह्मगिरी और श्री अलारनाथ विषय किसी संक्षिप्त जानिबा। जेमितिकी प्रभु श्री अलारनाथ नाम, इतिहास और किंवदंती इत्यादि। पुरी जिला ब्रह्मगिरी प्रख्यात पुरातन विष्णुपीठ श्री श्री अलारनाथ देवंकर मंदिर अन्यतम। श्रीक्षेत्र धाम पुरी ठारू सातपड़ा रास्तार 22 किलोमीटर दूर रे ब्रह्मगिरी बजार। यही बजार छकर बाम दिगरे दृष्टिगोचर हुए नूतन निर्मित एक विराट तोरण। यही तोरण अतिक्रम करी आनुमानिक 360 गज पिचु रास्तार गले पड़े श्री श्री अलारनाथ देवंकर मंदिर। सत्यजुगरे ब्रह्मा एहिठारे श्री विष्णुଙ୍କର उपासनारे मग्न थिले। तांको तपस्यार स्थान बोली एही स्थानर नाम ब्रह्मगिरी होइछि। श्री संप्रदायर इतिहासर लेखक श्री अनंताचार्य तांकर प्रमत्मपूर्ण ग्रंथरे पूर्व दिव्यासुरी कथा उल्लेख करिसंती। एही दिव्यासुरी अर्थात भगवत उपासक मानकु तामिल भाषा रे आल्बर कुहा जाए। ब्रह्मांकर भजन सिद्धि स्थान एही ब्रह्मगिरीर पवित्रता और निर्जनतारे आकृष्ट होई श्री नारायणक उपासनार विशेष अनुकूल ज्ञान रे दक्षिण देशर कतिपय दिव्यासुरी बा आल्बर एहिठारे चतुर्भुज श्री नारायण मूर्ति स्थापन करी पूजा करथिले। आल्बर मानकर नाम बोली श्री नारायण आल्बरनाथ नाम रे ख्यात। ब्रह्मगिरीर किछि अंश ए आल्बरनाथଙ୍କ अनुसारे आल्बर पतनम आलारपाटଣା बा अलारपुर नाम रे अद्यावधि ख्यात रहिछि। आल्बरनाथर अपभ्रंशरू अलारनाथ शब्दर प्रचलन होइछि। श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर प्रतिष्ठा पाई इंद्रद्युम्न महाराजा ब्रह्मा को निमंत्रण करथिले। श्री जगन्नाथଙ୍କ प्रतिष्ठा पूर्वरु वेदपति ब्रह्मा स्वतंत्र भावे ब्रह्मगिरी रे अवस्थान पूर्वक नारायण मूर्ति स्थापन करी अर्चना करुथिले। इंद्रद्युम्नଙ୍କ निमंत्रण कर्मे से जगन्नाथଙ୍କ प्रतिष्ठा उद्देश्य ब्रह्मगिरी अंतर्धान होईगले। श्री अलारनाथଙ୍କ नाम उपरे अन्य एक प्रमाण पुरुषोत्तम चंद्रिकारु मिलिथाए। परमतांत्रिक बाबा आलबंध आचार्य नामधारी जने ब्राह्मण श्री जगन्नाथ को अनवसर समय दर्शन करिवार प्रयास करी तंत्र बल एक बटवृक्ष माने बर गछरे आरोहण करी श्रीक्षेत्र रे पहुंचीथिले। से श्रीक्षेत्र स्वर्गद्वार निकटस्थ महानदी कूल उक्त बटवृक्ष को अवतरण करी एक क्षुद्र मक्षिका माने भ्रमर रूप में श्रीमंदिर मध्य को प्रवेश कले। से मंदिर भितर एक अष्टदल प्रफुष्टित पद्म देखा पाइथिले। निजे मक्षिका बा भ्रमर रूप में जाई एही पद्म उपरे मोहित होई बसिबा पूर्वरु पद्मर समस्त पाखुड़ा गुड़िक दिव्य सुंदरी नारी होई मक्षिका को बारंबार उपहास करने सह अपदस्थ करथिले। आचार्य मंदिर मध्य श्री जगन्नाथ को दर्शन न करि पारि निजर तंत्र शक्तिर पराजय को स्वीकार करी मोहदधि निजर आत्मा विसर्जन पाई दक्षिणाभिमुख होई समुद्र को यात्रा कले। एही समय आरोहण करी आसीथिबा बटवृक्षरु एक मर्कट तांत्रिक आलबंध आचार्य सम्मुख को डेई पड़ा मात्रे आचार्य दीर्घभ्रष्ट होई पश्चिम अभिमुखे यात्रा कले। परिशेष आसी अलारनाथ नारायण मूर्तिंकर दर्शन पाइले। सेही दिन ठारू आलबंध आचार्य तंत्र छाड़ी अलारनाथଙ୍କ नारायण मूर्ति को पूजा अर्चना कले। तांकरी नाम अनुसार तांको प्रभु बा नाथ अलारनाथ नाम रे नामित होले। एबे आमे मंदिरर इतिहास को संक्षिप्त जानिबा। श्री अलारनाथ देवଙ୍କ मंदिर केबे निर्माण करा जायतिला ओ किए निर्माण करथिले ता अद्यावधि प्रत्नतत्वविद और ऐतिहासिक मानक अगोचर। मंदिरर केतक कारुकार्य देखि ऐतिहासिक और प्रत्नतत्वविद माने यह नवम शताब्दीर शेष पर्यायर निर्माण करा जायतिबो बोली मत पोषण करती। मध्य जुगर प्रारंभ में कला भास्कर्य क्षेत्र में जो शैलीर प्रवर्तन करा जायतिला पंचरथ आकृति विशिष्ट श्री अलारनाथ मंदिर एही शैलीर प्रतीक। से समय प्रत्येक मंदिर को 2टी कोठरी विशिष्ट करा जाउथिला। प्रथम कोठरी है मुख्य बा उपासना कोठरी और द्वितीयटी प्रवेश कोठरी, जहाँ को आमे अनेक मंदिर रे देखिछे। प्रथम अवस्था अलारनाथ मंदिर 2टी कोठरी विशिष्ट थिला। परवर्ती समय अन्य गोटे मंदिर निर्माण करा जाई जगमोहन नाम रे नामित करागला। कला पहाड़र आक्रमण किंबा प्राकृतिक विपर्यय प्रथम मंदिर भांगी जाइछि। परवर्ती समय प्रथम मंदिरर मूलदुआ उपरे मंदिर निर्माण होइथिबार प्रत्नतत्वविद माने मत दियंती। प्रथम मंदिरस्थ तल स्तरर कारुकार्य एवं परवर्ती समय निर्मित मंदिरर कारुकार्य बहुत सामंजस्य देखा जाए। प्रथम मंदिरर नवग्रह मूर्ति और गजलक्ष्मी मूर्तिर 2टी विराट प्रस्तर वर्तमान मंदिर बेढ़ा परिसर मध्य पड़ रही। प्रस्तर द्वय प्रथम मंदिरर भग्न हेबार सूचना दिए।
ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ମଦନ ମହାଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ହୋଇଥିବାର ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ତଥା ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାରମ୍ବାର ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାରର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଗଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ମୁଖଶାଳା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ମନ୍ଦିର। ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଚିଲିକାର ତଟଦେଶରେ ଆମ୍ଳ, ବକୁଳ, ପୁଲାଙ୍ଗ, ନାରିକେଳ ଉଦ୍ୟାନ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 50 ଫୁଟ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ବାହାରେ ଉତ୍ତର ପଟେ 3ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ ତୋରଣ, ରୋଷଶାଳା ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନବଗ୍ରହ 2ଟି ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୈନିକ ନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପକ୍କା କୂପ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀରରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳକରୁ ଜଣାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଓ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ 5.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ତୋରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ତୋରଣ ସହ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ କଳା ମୁଗୁନି ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ସତ୍ୟଭାମା ବିରାଜିତା। ତୋରଣର ମଧ୍ୟଭାଗର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଚାମର ହସ୍ତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୋରଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ବିରାଜ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଭକ୍ତ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, କଣ୍ଠରେ ରତ୍ନହାର, ସ୍କନ୍ଧରେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, ପାଦରେ ନୂପୁର, ହସ୍ତରେ ବାହୁଟି ଓ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦିକା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ମାନେ ଉପର ବାମ ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ, ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର, ନିମ୍ନ ଦେଶ ମାନେ ତଳ ବାମ ହସ୍ତରେ ଗଦା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଡାହାଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ପଦ୍ମ ବିରାଜିତ। ଏହି ଆୟୁଧ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ହସ୍ତରେ, ମୁଖରେ ଏବଂ ବୁକୁରେ ଫୋଟକା ଚିହ୍ନ ରହିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ହଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଅଲାରନାଥ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଶୀୟ କୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି କୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକେତନ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅନ୍ନତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଳକର ମା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ରନ୍ଧନ କରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଳକ ପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ହସ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବାଳକ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗକୁ ରଖି ଦରଜା ବା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାତିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ବାହାରେ ପୁତ୍ରକୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ପ୍ରସାଦ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ। ସରଳ କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ବାଳକ ମନ୍ଦିର ଦରଜା ଖୋଲି ଦେଖେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଳକ ମଧୁସୂଦନର ଏହି କ୍ରନ୍ଦନର ତାଳେ ତାଳେ ରହିଯାଏ ବାଳକର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦନର ମନ୍ତ୍ର, ଯଥା ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ କରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ଗାଁ, ମୁଁ ନ ଜାଣେ ଦିଅଙ୍କ ନାଁ। ଏହି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କର୍ମେ କର୍ମେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବାଳକର କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଏକ କୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ତଥା ସିଂହାସନରେ ଝରି ପଡ଼େ ସରଳ କୋମଳମତୀ ବାଳକର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନର ତାତିଲା ଲୁହ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଠାକୁର। ନିଷ୍ପାପ ବାଳକର ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବାଳକର ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷୀରିକୁ ଭୋଜନ କଲେ। ଖୁସି ମନରେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଧରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ସେହି ସରଳ ବାଳକ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଦେଖି ମା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କାହିଁ? ବାଳକ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଠାକୁର ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କୋମଳମତୀ ବାଳକ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଠାକୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷୀରି ଭୋଗକୁ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପାତ୍ର ଧରି ଆସିଲି। ତଥାପି ମା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାର ବାପା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରି ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁର ଦିନେ ମାତ୍ର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ବାଳକର ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିପରି? ନିଜର ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରଦିନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସମର୍ପଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ସେ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଦରଜାର ଛିଦ୍ରରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବାଳକର ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷୀରି ଭୋଗକୁ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମାନ୍ନ ଭାବରେ ବାଳକର ଭକ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ଷୀରିଖିଆ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀକେତନ ବିଦେଶରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷୀରିଖିଆ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେ ଠାକୁର କିପରି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ପୂର୍ବବତ୍ ବାଳକ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରମ କ୍ଷୀରିକୁ ରଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ କରି ଦରଜା ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଠାକୁର ବିଚାର କରନ୍ତି, ବାଳକର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ତାର ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇଯିବେ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗରମ କ୍ଷୀରିକୁ ଭୋଜନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଦରଜାର ଛିଦ୍ରରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ୍ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ବାଳକକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତୋହରି ସକାଶେ ସେହି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣଧନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଗରମ କ୍ଷୀରି ପଡ଼ି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମୁଖରେ, ବକ୍ଷରେ ଏବଂ ହସ୍ତରେ ଫୋଟକା ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି। କାଳକ୍ରମେ କୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବଂଶ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ଠାକୁର ଅପୂଜିତ ରହିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉ ଅପୂଜିତ ରହୁଥିବାର ଜାଣି କନାଉଜରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଗୋତ୍ରୀୟ 2ଟି ପରିବାର ଏବଂ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ମାତ୍ର 3 ଗୋଟି ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାୟତ ଆଣି ପୂଜା ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଜମିଜମା ଖଞ୍ଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ କ୍ଷୀରିଖିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର କେତେକ ତଥ୍ୟ କପିଳ ସଂହିତାର 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି, ବିଦ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀ ନୀଳେଶ୍ୱର ଗହ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତେ ନୀଳମାଧବ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ 4 କ୍ରୋଶ ପଶ୍ଚିମକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆଲାଲ୍ୟା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନୀଳମାଧବ ଆଲାଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଆଲାଲ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ପୁତ୍ର। ଏକଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଲାଲ୍ୟ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଲାଲ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ନିଜର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ପୁତ୍ରକୁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଉପନୟନ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିନଥିବା ସରଳ ବାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମାତା ରନ୍ଧନ କରିଥିବା ପାୟସକୁ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ। ମାଧବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାୟସ ଭୋଗକୁ ରଖି କେବଳ 3ଟି ତାଳି ମାରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ସରଳ କୋମଳମତୀ ବାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଗପାତ୍ରକୁ ଧରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗପାତ୍ର ଥୋଇଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭୋଗପାତ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ମନରେ ପୁତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ଭୋଗ କାହିଁ? ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ତୋଠାରୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଲା କିମ୍ବା କେଉଁଠାରେ ପକାଇଦେଲୁ କି? ବାଳକ ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ନା ମା, ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ଥୋଇ 3ଟି ତାଳି ମାରି ବାପାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା କଥା କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ଏହା ମୁଁ କବାଟର ଏକ ଛିଦ୍ର ବା କଣାରେ ଦେଖିଥିଲି। ପୁନର୍ବାର 3ଟି ତାଳି ମାରି କବାଟ ଫିଟେଇ ଭୋଗପାତ୍ର ଧରି ଆସିଲି।
ପୁତ୍ରଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁତ୍ରଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଲାଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଲାଲ୍ୟ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାୟାସ ରନ୍ଧନ କରି ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପୁତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ରଖି ପୂର୍ବଦିନ ଯେପରି ବିନୟ ହୋଇ କହିଥିଲା ସେହିପରି କହି ତାଳି ମାରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଲାଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କବାଟର ଛିଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାଧବ ନିଜ ରୂପ ଧରି ପାୟାସ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ମାଧବଙ୍କୁ ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବବିହ୍ୱଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଲାଲ୍ୟର ସ୍ତୁତିରେ ସ୍ୱୟଂ ମାଧବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଲାଲ୍ୟ, ଲୋକ ପ୍ରଗଟ ହେବାରୁ ମୁଁ ନୀଳଶୈଳ ତ୍ୟାଗ କରି ତୋ ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲି, ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ଓ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଜରାମର ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମାଧବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଲାଲ୍ୟର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ବିଦିତ। ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଅନବସର ଉତ୍ସବ 14 ଦିନ, ମହା ଅନବସର ଉତ୍ସବ 44 ଦିନ, ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଗମ୍ଭା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିଜୟ ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା, ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଓଡ଼ଶ ଷଷ୍ଠୀ, ନବାଙ୍କ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପହିଲି ଭୋଗ, ନବାର୍ଣ୍ଣ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ପୁଷ୍ୟ ଅଭିଷେକ, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାବିଷୁବ ପ୍ରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଠାରୁ 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଭଉଁରୀ ଓ ହଳଦୀ ପାଣି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସେବା ଓ ସେବାର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।